Hi guys, and welcome to a brand new vlog. Well, this is a slightly different vlog, and you'll soon know why. Today I want to share with you a very personal story, something that one could call a secret. But the incident is so damn unnerving that I never even acknowledged it as a secret. I just completely erased the memory. But it had its ways of coming back to me, especially when issues relating to women's vulnerability floated about. So once and for all, I want this story out of my chest and out in the world. As a 5-year-old little Sammy, I remember being very fond of motorbikes, which I still am. My family didn't have one, and I saw it as a luxury when others rode on it. So one day, a stranger whom my mom fondly asked me to refer to as uncle came to our house. After their conversation, as he was about to leave, I told my mom that I wanted a ride in the motorbike. My mom, ever so sweet yet naive, asked the stranger uncle to give me and my cousin brother a ride around the park, which was easily a 10 to 15 minutes ride. Excited, I hopped in. He put me in front of him and my cousin behind. Right when the ride was about to be concluded and we were closer to getting home, the uncle put his left hand inside my panties and began fondling about. Because I was indebted to the uncle for the ride he gave, I remember muttering and protesting, but with a giggle, so as to not offend him. "Uncle, please don't do this. Uncle, esto nagornus, malai dukhiरहेछ. It's hurting me." But he didn't listen to me. As soon as the ride finished, I ran to my mom, and I don't remember saying goodbye to the uncle. I remember narrating this incident to my mom, but I also remember her not reacting to it. Years have passed and I don't remember this stranger uncle, nor do I remember his bike. But I do remember that creepy feeling I experienced as a 5-year-old. Men, not all of them, but most of them, especially in patriarchy-centric society like ours, feel entitled to women and girls. They feel like they can do whatever they wish to with women and get away with it, just because they are men. Globally, it is estimated that 1 in every 3 women will experience physical or sexual abuse in her lifetime. But I can assure you that every woman, every one last of them watching this video right now, have at least once in their lifetime been touched inappropriately, gawked at, catcalled, shown private parts of, or in this very digital world, been verbally abused using sexual terms. All of these may seem puny, but are the fundamentals of a much bigger problem. Violence against women and girls, one of the most prevalent human rights violations in the world. I admit I wasn't very comfortable sharing this before, but I believe the more we suppress these stories, the more we're co-creating a society that continues to breed male entitlement. That's why I now choose to speak, so that other women and even men participate in the dialogue. Dialogues bring a sense of camaraderie, it sparks ideas, and ideas bring about change. It's a long way to go before we completely eradicate violence against women and girls. But we can all be a part of it in our own little ways, now can't we? But there's an event called Women of the World that works to bring a big change on the subject, which I unfortunately hadn't heard of before.
The sole objective of this phenomenal event is to champion gender equality and celebrate the achievements of women and girls everywhere, coinciding perfectly with 16 days of activism against gender-based violence. I couldn't wait to be a part of WOW. And this is a diary vlog of my day one in the celebrations. So day one at the WOW event here, right in front of Janakpur Mandir. Ajako main kura is the celebration of women. अनि अस्तिदेखि यो कुरा उठाउँदाखेरिदेखि नै I wanted to see if यहाँको local women would participate. जुन चाहिँ women भन्दा पनि हाम्रो एज ग्रुपको भनौँ न youngsters, young womenहरूले गर्छ कि गर्दैन भनेर म बिहानदेखि त्यसकै खोजीमा छु. So let's see how many young women do I find here at the celebration of WOW Madhesh. पहिलो exhibition ma, and I see a lot of familiar faces. Hello. Hello. Hello Sarvandai. Hello Sar. Na to budo manchela. Samjhe kaile aएको को बुढो खै यस्तो खै का यस्तो ह्यान्डसम मान्छे सर सरी तपाई जन्मिनु भएको छैन अझै 1 2 3 4 5 6 8 सामाजिक सञ्जालको गोपनीयता सम्बन्धी सेटिङहरुमा अपडेट गर्नुभयो गरे म पनि मान्छे हो डेफिनेटली हरेस पनि खाए होला असफलताको स्वाद पनि चाखे होला फिल्ममा पहिलोचोटि त्यो चक्कु छुरीवाला फिल्म गर्दा 1 वर्ष फिल्म पनि पाएको थिइन अब अल्टरनेटिभ के गर्ने विकल्प के त यस्तो न उमेरमा थिए कि उडिरहेको चरा पनि जान्छ जस्तो लाग्थ्यो सबैले तारिफ गर्नुभयो फिल्ममा त कसैले पनि लिएन मलाई एउटै फिल्मबाट म अब चाहिँ पलायन हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको त्यो कस्तो क्षण थियो होला मेरो जीवनको म लडेँ 100 पल्ट लडे पनि एकपल्ट उठेर हिँड्ने मान्छेले जित्दो रहेछ त्यसपछि म उठेर हिँड्न सकेँ म दौडी म चाहन्छु हरेक छोरी मान्छेहरू दौडिनुपर्छ Like in all of WOW events hosted all over the world, this too had pop-up performances, workshops, panel discussions, shopping stalls and more, all centered around women issues and women empowerment. My favorite was of course shopping and speed mentoring session. So Janakpur is of course very famous for its Mithila art. And it's the first time dekhira ho yo t-shirt with the Mithila art done. It's so beautiful. Very funky. Didi यो चाहिँ कसरी बनायो त ह्यान्ड पेन्ट हैन छ त यो आर्ट हो हाम्रो हजुर दिदी हातैले पेन्ट त गरा हैन तर मसिनबाट है यसको कति हो दिदी यसको 600 म लिन्छु दिदी म लिदिन्छु हजुरलाई नो 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 प्लिज 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 अनि तपाई आफैले चाहिँ कहाँ सिक्नु भएको हो यो म यो दरभंगामा सिकेको कहाँनिर दरभंगा इन्डिया दरभंगा इन्डिया अनि कति वर्ष हुँदा सिक्नु भएको म 17 वर्ष ए हो यो त जानकी के भन्छ मिथिला आर्ट हैन हजुर हो मैले मिथिला आर्ट पनि इन्डियामा सिकाउँछु ए हो त मेन इन्डियामा छ नि ए हो दरभंगामा त पनि ए के तपाईले त्यहाँ गएर सिक्नु भएको हजुर हो अनि अहिले चाहिँ तपाईले अरूलाई पनि सिकाउनु हुन्छ माइती छ इन्डिया ए हो र हजुर हो ए ओके गुड 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 हस् धन्यवाद दिदी हस् यो स्टिकर्सहरु चाहिँ यहीँकै लोकल्सहरुले है लोकल्सहरुले कुन चाहिँ प्लेस सेफ फर देम एन्ड कुन चाहिँ अनसेफ फिल गर्छ भनेर भन्नुभएको छ सो दिस स्याड इमोजी इज अफ कोर्स फर द अनसेफ एरिया यहाँनिर ठुलो जङ्गल छ अरे अपेरेन्टली अनि यो पार्टिसिपेसन इज बोथ बाई द गर्ल्स एन्ड द बोइज राइट ओके कस्तो भइरहेछ त यहाँ तपाईँको स्टलमा चाहिँ पार्टिसिपेसन एकदम रमाइलो भइरहेछ हामीले चाहिँ खास यो पहिला गरेको जुन थियो नि जुन यो स्टोरी क्याम्पहरू गरेको थियो त्यसको लागि क्रस चेक जस्तो पनि भइरहेछ हजुर वी फाउन्ड इज एक्चुअली यहाँको टर्निङ आउट टु बी अ रियालिटी हियर सो हजुरहरूले एक्चुअली अलरेडी रिसर्च गरेर सुरक्षित असुरक्षित त्यहाँनिर उ गर्नु भइसक्यो हजुर ए ओके 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 अहिले हामी कहाँ छौँ यहाँ छौँ
ल कसैलाई त यहाँ जानकी मन्दिरमा पनि अनसेफ फिल लाग्छ हो र ओ यसको ब्याक साइड चाहिँ यो मन्दिरको ब्याक साइड चाहिँ अलिकति सुरक्षित छैन अरे बेलुका जानको लागि गङ्गासागरमा किन अनसेफ नि आई बिन देयर यहाँ चाहिँ आरती हुन्छ होइन अनि आरती भइसकेपछि जुन ब्याक साइडबाट उहाँहरू फर्किनु पर्छ नि त्यहाँनिर त्यस्तो इभ टिजिङहरूको अलिकति प्रब्लम छ अरे कि Avoid all back sides in Janakpur is a story. तपाईको हिरोनीको वर्णन गर्नुहोस् यसको चाहिँ खासमा के हो तपाईले उनीलाई किन छान्नुभयो तपाईको डर तथा चुनौतीहरू के के हजुरको यो फर्मको लागि चाहिँ के हो लाइक व्हाट इज द मोटिभ बिहाइन्ड इट It's interesting, like for us it's a way of collecting data, encouraging people to draw and inhibition बाट निस्किने drawing especially for adults. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक किसिमको डाटा हुन्छ मान्छेहरूको हिरोइन को हो र ओके जनरली हामी हिरोइन गर्दाखेरि सिनेमामा त भन्छ a lot of people like काठमाडौँमा गर्दाखेरि we had about 70-80% who said it's their mothers or sisters. That's true अनि भावनात्मक के नाम दिएर यसो उसको स्माइल मात्रै इन्जोय गराउनु भएको छ चित्र बनाउनु ओके ग्रेट भाइको चाहिँ को रहेछ त हिरो नि कृष्णजी को रे कृष्ण गड जस्तै मान्नु कृष्णजी हिरो नि हो त हजुरको मेरो चाहने त मैले बुझिनँ कृष्ण भगवान हिरो नि भनेको त अनि फिमेल हुनु पर्यो नि त But I kept wanting to see and meet more women from Janakpur, especially the young gen. But there were only a handful of them at the event. I kept wondering why. केटी मान्छेहरू हामी कि आमा समूहको कि नानी बच्चाहरू मात्रै होइन हजुरहरू चाहिँ यङ चाहिँ सबैजना भलन्टियर्समा मात्रै देखेँ क्या यहाँ अडियन्स चाहिँ मैले देखिनँ किन भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनभने यहाँनिरको हामी जस्तो यङहरूलाई फ्रिडम छैन कि सबैजना बुझ्दैन नि त गाउँतिरको मान्छेहरूले फ्रिडम छोडेन कति केही गऱ्यो भने आफ्नो इन्सल्ट हुन्छ भनेर यस्तो टाइपको हुन्छ कि यहाँनिर भनेर त्यही फ्रिडम छैन त्यस पनि आज कलेज छ सबको हामीले कलेज छोडिरहेको कलेज छोडेर त्यसो कसैलाई एम भए पनि यहाँ गर्ने अनि त्यो पछि बाहिर गइहाल्छ जनकपुरमा बस्दैन बिकज यहाँ त्यस्तो फेसिलिटिज छैन कि बाहिर भन्नाले कहाँ गइहाल्छ काठमाडौँ नभए इन्डियामा कोही छ भने इन्डियातिर यहाँ चाहिँ 10-12 मा पढेर धेरै बाहिर नै जान्छ तपाईहरु बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ हैन तपाई त्यही बस्ने हो भने त्यो 5 वर्ष आएपछि तपाईलाई भेट्छु यही भेट्छिन्छ दामी हाय बेबी यो त बबल जस्तै छ भाइ ओके अहिले चाहिँ हामी आएका छौँ फोटो एक्जिबिसनमा जहाँनिर चाहिँ वुमेन रिलेटेड फोटोजहरू प्रदर्शनमा छ मेरो नाम नवीन बराल हजुर र मैले यो कम्प्लेक्सिटिज अफ इन्जस्टिस भन्ने स्टोरी गरेको छु यो यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना 103 वर्षको महिला हुनुहुन्छ हजुर हजुर उहाँलाई चाहिँ त यसले गर्दा चाहिँ आरोप लगाएको भन्छ हैन त्यो अब कमला नदी नुहाउन जाँदै थियो त्यहाँबाट त्यहाँ पनि फेरि उनीहरूले बाटोमा स्टिल उसलाई चाहिँ के भन्छ यस्तो बुढी आमालाई है के गरेको यहाँ चाहिँ यो आफ्नो टाउकोमा हानेको लौरीले जब उसले दोष लगायो नि त्यसपछि अनि यहाँ चाहिँ एकजना महिला फेन्ट हुन्छ जाँदा अनि उसलाई दोष लगाउँछ हजुर अनि त उठा भन्छ त्यहाँ गाली गरेर इमेज यहाँ आउनु पर्ने यता भएछ उठा भन्छ अनि उसलाई लगेर उसँग भएको जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ झारेको रे हामीले ए पिटेको होइन है बक्सी र यो कुरा चाहिँ मास रूपमा हुन्छ हैन स्याड मलाई चाहिँ देवता लागेको रे देवता उसलाई पनि देवता आएको थियो उसलाई 27 वटा भूत हैन भूत कसरी देवता र भूत कसरी छुट्याउँछ उनीहरूले उसले के आएको छ भन्छ के त हामीले धेरै जस्तो देवता चाहिँ केटा मान्छेलाई आउँछ देवता चाहिँ केटा मान्छेलाई आउँछ रे ए त्यस्तो वाउ देवताले त भेदभाव गर्छ जस्तो लागेको थिएन मलाई त While this event was very thoughtfully crafted for women aiming to cover as many topics as possible, I so hope that as many Janakpuri women participated in its offerings. After all, statistics show that forms of violence against women such as dowry-related violence, child marriage, witchcraft accusations and widow abuse among others are more rampant in numbers in Autarai belt more than anywhere else.
And just then, I encounter a child bride, who in all her innocence has no idea what's happened to her or to women around her. तपाईँ बेहुली जस्तो देख्नु भएको छ नि तर बेहुली होइन है बिहे चाहिँ कसको रे तर तपाईँहरूको बिहे चाहिँ भइसक्यो ए तपाईँ कति उमेर हुनुभयो र कति सानो देख्नुहुन्छ त कति उमेर हो 16 अनि तपाईँ 16-17 मै बिहा भइसक्यो अनि हाम्रोमा त्यस्तै गर्छ मधेसमा तपाईहरुलाई थाहा छैन ए हो र अलिअलि थाहा थियो तर मैले फर्स्ट टाइम देख्दैछु के अनि सुन्नु न तपाईको कहिले बिहे भएको मेरो 3 साल भनेको तपाईँ कति हुनुहुन्छ 14 15 मा अनि 15 16 17 ए त्यस्तो अनि पढाइहरु सबै सिधाउनु भइसक्यो कि पढ्दै हुनुहुन्छ एसएलसी दिएन के दिनु खोजे थियो तर दिएन अब बिहे भइसक्यो अब दिने दिने पढ्नु त कन्टिन्यू गर्नु पर्यो नि त हैन सो यो चाहिँ तपाईहरुको अंकलको बिहेमा सबैजना बेहुली जस्तै भएर हिँड्नु भएको छ हो ल ल हुन्छ ल यो के उसको लागि हैन तपाईहरु डराउनु पर्दैन थ्यांक यू सो मच धेरै राम्री हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ पनि है ल थ्यांक यू बाइ Here two fantastic Janakpuri women. Janakpuri भन्छ के भन्छ? Janakpuriansहरु होला. So मैले चाहिँ generally यहाँको youngsterहरुसँग कुरा गर्दैछु just to get to know their general psyche हैन. So they will introduce themselves starting with you. ल झन् म्युजिक ठुलो बनाए यार यो त. बुद्ध ल भन्दिनु. श्वेता पढ्न मेरो नाम. अनि यो इन्टरभ्यु त सो नि मैले अघि एउटा स्टल हेरेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ कतिजनालाई जनकपुरमा सेफ फिल हुन्छ या अनसेफ फिल हुन्छ भन्ने छ होइन त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको सेफ फिल हुन्छ यहाँ जनकपुरमा मेरो ठाउँ हो होइन होम टाउन हो मलाई त सेफ फिल हुन्छ मलाई जनकपुर काठमाडौँ सेफ दुइटै चाहिँ हो होइन तर यहाँ अलिकति के हुन्छ भनेपछि मान्छेहरूले अलिकति कुरा काट्छन् त्यहाँ काट्दैनन् त्यहाँ फ्री फिल हुन्छ यहाँ त्यस्तो हुँदैन त्यति मात्रै हो भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन कतिको छ अब तपाईँ धेरै छ यहाँ बाटोमा जिस्काउनेहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो त धेरै हुन्छन् बाटोमा जिस्काउने हुन्छन् अब कुरा काट्ने पनि हुन्छन् तपाईँको अनि बाटोमा जाँदाखेरि अब गीत गाइदिने ए हो र पछि आइदिने यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ वान थिङ वाज भेरी क्लियर कि यहाँको प्रोभिन्स 2 को स्पेसली जनकपुर बिकज अल अफ देम आर फ्रम जनकपुर एक्सट्रिमली पावरफुल यङ वुमेन चाहिँ रहेछ दे हेभ आइडियाज दे आर स्ट्रङ माइन्डेड तर इस्युजहरू पनि धेरै नै बिकज लिमिटेसन छ गर्ल्स एन्ड वुमेनको लागि प्रोभिन्स 2 मा अपर्च्युनिटिज भनेर गर्दाखेरि चाहिँ वाट डु वी डु एन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ बिकज अलमोस्ट अल अफ देम उनीहरूको ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ फ्यामिलीले सपोर्ट पनि गराएको छ कि सो इट इज इन्ट्रेस्टिङ टु सी द्याट यहाँ प्रोभिन्स 2 मा सर्टन एउटा वर्गमा चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ सपोर्ट गरे गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अझ पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ तर दिज आर भेरी दे रियली वान्ट टु गो इन्टु सोसियल वर्क पनि बिकज दे सी आफ्नो कम्युनिटीमा डाउरीको इस्यु निकाल्यो चाइल्ड म्यारेजको कुरा निकाल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा त्यो देखेर हुर्केको भएर एन्ड दे वान्ट टु बी पार्ट अफ द यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको अगेन्स्टको चाहिँ प्रोसेस अथवा कुनै कमिटिजहरू छ भने दे वान्ट टु बी पार्ट अफ इट Samriddhi. As long as it's clean, it's all that matters. Not bad. Yeah, I think we need the keys put in here. तर मेरो हम्बल अबोर्डमा किन पिलो छैन मैला कन्टेनरको छेउमा पप्पुस हाई पप्पुस सो आजको लास्ट इभेन्ट चाहिँ हामी अहिले मुभी स्क्रिनिङ हेर्न आएका छौँ एन्ड जानकी टेम्पल लुक्स pretty lit up and looks beautiful actually
अनि यहाँ मुभी स्क्रिनिङ हुन्छ वुमेन रिलेटेड इस्युजहरूको मुभिजहरू के अरे कन्सर्ट होइन मुभी स्क्रिनिङ हेलो मेरो पुरानो दोस्त मेरो अर्को पुरानो दोस्त खै कहाँ हो कस्तो भइरहेछ दिन एकदम किट है त्यही भने म पनि थाकेर मर्नु आँटेँ हामी चिया खाएर अलिकति रिफ्रेस भएर आछौँ यहाँ हेर्नलाई अनि यहाँ ब्याक छ अडियन्स चाहिँ उहाँले अब कति कुरा छ नि केटी मान्छेले यो गर्नु हुँदैन त्यो कुराहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ तोड्दैछ क्या अनि यस्तो कुराले चाहिँ पछि आउने जेनेरेसनको केटीहरूलाई सजिलो हुन्छ नि There's definitely an aspect of femininity in all of us that we are pressing and suppressing because we need to be badass all the time. And that part definitely missing in a lot of extreme sport. Day 1 at Wow Madesh truly celebrated women from all walks of life, talked about women's most crucial issues, and discussed possible solutions to prevalent problems. The 2016 Nepal Demographic Health Survey reveals that 66% of women who have experienced any type of physical or sexual violence have not sought any help. They also have not talked to anyone about stopping the violence they experience. And hopefully, events such as WOW will inspire women to really speak up. I couldn't wait to see what Day 2 had in offer, and to see how women in Janakpur truly celebrate their life in Malaysia. Extravagant Janakpur experience.